ഉത്തരേന്ത്യയിലെയും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും പാടങ്ങളിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന എട്ടുകാലി വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജീവികളാണ് ബീർബഹൂട്ടികൾ. ഇവയെ എട്ടുകാലികളായി കാഴ്ചയിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുമുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് ഇലകൾ അഴുകിച്ചേർന്ന പാടത്തെ മണ്ണിലാണ് ഇവ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തിയായവയെപ്പോലെ തന്നെ ഇര പിടിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ചെറു പ്രാണികളെയാണ് ഇവ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത്. ഇവയുടെ വളർച്ച മുട്ട, ലാർവയ്ക്ക് തൊട്ടു മുമ്പുള്ളത്, ലാർവ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. 4 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 12 മില്ലിമീറ്റർ വരെ നീളമുള്ളവയാണ് ബീർബഹൂട്ടികൾ. വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രജനനകാലമേ ഇവയ്ക്കുള്ളൂ. ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യ വൈദ്യത്തിൽ ഇവയ്ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട്. ഇന്ദ്രവധു, ഇന്ദ്രഗോപം, അഗ്നിക വക്രഗോപ്, ത്രിദർശഗോപ്, ചന്ദ്രവധു, ധൂമ്രാക്ഷ, വർഷാഭു, വജ്രഗോപ്, രക്തവർണ്ണ, താമ്രഗിരി, താമ്രകൃമി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പേരുകളിൽ ബീർബഹൂട്ടികൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ गृह कार्य दिया था, उसका उत्तर, उन गृह कार्यों का उत्तर क्या क्या है पहले यह देखें। उन गृह कार्यों में एक प्रश्न था, बेला छत से गिर गई, बेला के बदले साहिल का प्रयोग करना। इस वाक्य में कर्ता बेला है, उस कर्ता के बदले साहिल को जोड़कर वाक्य की पुनर्लेखन करना, यह है हमारा कर्तव्य। तो बेला और साहिल, ये दोनों कर्ता के बीच में मुख्य अंतर क्या है? देखे तो बेला एक लड़की है और साहिल लड़का है, इसलिए बेला स्त्रीलिंग एकवचन शब्द है तो साहिल पुल्लिंग एकवचन है। इस वाक्य में बेला कर्ता है, बेला स्त्रीलिंग एकवचन होने के कारण यहाँ की क्रिया गई, गिर गई, स्त्रीलिंग एकवचन रूप में आती है। पर बेला के बदले साहिल को जोड़कर वाक्य पुनर्लेखन करते तो वहां कर्ता साहिल है, साहिल पुल्लिंग एकवचन है, पुल्लिंग एकवचन होने के कारण क्रिया भी पुल्लिंग एकवचन में होना अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। तो उस प्रकार पुनर्लेखन करते वाक्य में कर्ता के लिंग वचन के अनुसार मुख्य क्रिया को बदल कर लिखना। देखिए, बेला के बदले साहिल छत से गिर गई, गई स्त्रीलिंग के एकवचन शब्द है, जा का भूतकाल रूप है, जा का भूतकाल रूप है, पुल्लिंग के एकवचन है गया, पुल्लिंग बहुवचन में गए, स्त्रीलिंग के एकवचन है तो गई, स्त्रीलिंग बहुवचन है तो गई। यहाँ स्त्रीलिंग के एकवचन होने के कारण गई आई है, तो इस वाक्य में साहिल छत से गिर वाक्य में यहाँ साहिल पुल्लिंग के एकवचन है तो जाका पुल्लिंग के एकवचन भूतकाल रूप तो गया। साहिल छत से गिर गया തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ ബേല സ്ത്രീലിംഗ ഏകവചനമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിയ ഗിർ ഗയി എന്ന രൂപത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ പുനർലേഖനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദം സാഹിലാണ്. അത് പുല്ലിംഗ ഏകവചനമാണ്. പുല്ലിംഗ ഏകവചനമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വാക്യത്തിലെ ക്രിയയും പുല്ലിംഗ ഏകവചനത്തിലേക്ക് മാറണം. ജായുടെ ഭൂതകാല രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പുല്ലിംഗ ഏകവചനമാണെങ്കിൽ ഗയ, പുല്ലിംഗം ബഹുവചനമാണെങ്കിൽ ഗയെ, സ്ത്രീലിംഗ ഏകവചനമാണെങ്കിൽ ഗയി, സ്ത്രീലിംഗ ബഹുവചനമാണെങ്കിൽ ഗയി. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇവിടെ സാഹിൽ പുല്ലിംഗ ഏകവചനമാണ് എന്നുള്ള കാരണത്താൽ ഗയ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ഗയി ഗയ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ साहिल छत से गिर गया. देन दूसरा प्रश्न था रविवार की दिन था. रविवार की दिन था. संशोधन करना इंसर्टिंग द सेंटेंस. തെറ്റ് തിരുത്തി എഴുതുക. यहाँ देखें तो रविवार की दिन, यहाँ दिन पुल्लिंग एकवचन शब्द है. दो चार क्लास के पहले मैंने बताया था का के की प्रपोजिशन जोड़ते समय उस प्रत्यय जोड़ने के बाद कौन सा शब्द आता है, उस शब्द के लिंग वचन के अनुसार, उस शब्द के लिंग वचन के अनुसार, या यहाँ दिन है, दिन पुल्लिंग के एकवचन है, वो पुल्लिंग एकवचन होने के कारण यहाँ की प्रपोजिशन आना वो गलत है. यहाँ का सही प्रपोजिशन ये पुल्लिंग एकवचन होने के कारण का, तो हमें सही उत्तर मिले रविवार का दिन था. रविवार का दिन था, वह है सही उत्तर. देन सहसा समानार्थक शब्द कौन सा है? सहसा का मतलब है सडनली, पेट्टन्ना. इसके समानार्थक शब्द कौशल से चाटकर लिखने के लिए एक प्रश्न भी मैंने दिया था. यहाँ सहसा का अर्थ समझने पर वो अर्थ ये तीनों शब्दों में किस शब्द का है? सहसा या सडनली, पेट्टन्ना. देखे तो अचानक का अर्थ अचानक, सहसा या पेट्टन्ना सडनली मिलेगा. तो सहसा का समानार्थक शब्द अचानक है, तो सही उत्तर अचानक है. ओके. देन मैंने एक वार्तालाप भी दिया था. वार्तालाप का उत्तर इस क्लास के अंत में पटकथा, देन वार्तालाप, डायरी, इसका सभी उत्तर मैं इस पाठ के अंत में दूंगा. ओके. आगे यहाँ के हमारे बेला और साहिल के स्कूली जीवन में क्या क्या घटनाएं हो रही है वो देखें. देखिए, पहले मैं आदर्श वाचन करें. 5वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया. दोनों चढ़ी में आ गए. ये स्कूल 5वीं तक ही था. साहिल, अब तुम कहाँ पढ़ोगे? बेला ने पूछा. और तुम कहाँ पढ़ोगे बेला? साहिल ने पूछा. मेरे पापा कह रहे थे कि तुझे राजकीय कन्या पाठशाला में पढ़ाएंगे, और तुम? मुझे अगले साल अजमेर भेज देंगे. वहाँ एक हॉस्टल है, घर से दूर, वहाँ अकेला रहूंगा. क्यों साहिल? पता नहीं क्यों. तो यानी कि अब तुम फुलेरा में की नहीं रहोगे? नहीं. तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड दिखाना. साहिल बेला का रिपोर्ट कार्ड देख रहा था. बेला का रिपोर्ट कार्ड देख रहा था और बेला साहिल का.
आज आखिरी बारी वे एक दूसरे की कोई चीज को छू कर देख रहे थे। तुम्हारी आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं बेला? मुझे क्या पता, बेला ने डबडबाई आंखों से हंसते हुए कहा। तो यहाँ हमारे प्रभात जी बेला और साहिल के 5वीं कक्षा के रिजल्ट के बाद ये दोनों बच्चों के बीच होने वाला वार्तालाप मीन्स बातचीत हमसे कहते हैं। देखिए, 5वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया। 5वीं कक्षा का मतलब है 5th स्टैंडर्ड। रिजल्ट अंग्रेजी शब्द है। रिजल्ट वनु 5ാം ക്ലാസ്സിലെ दोनों छठी में आ गए। दोनों छात्र छठी कक्षा में 5वीं से छठी कक्षा में आ गए। രണ്ടുപേരും 6ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പാസ്സായി। ये स्कूल 5वीं तक ही था, पर एक बात थी, ये स्कूल अब पढ़ने वाला स्कूल फुलेरा का स्कूल 5वीं तक ही था। ആ സ്കൂളിൽ 5ാം ക്ലാസ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 5ാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം 6ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും അടുത്ത സ്കൂള്, മറ്റൊരു സ്കൂള് തേടി പിടിക്കണം. തുടർന്ന് അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ടായ പ്രശ്നം അതായിരുന്നു, അടുത്ത വർഷം ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുക, अगले साल में कौन से स्कूल में पढ़ेंगे। ये दोनों बच्चों के सामने का बहुत बड़ी समस्या थी। देखिए, साहिल, अब तुम कहाँ पढ़ोगे? बेला ने पूछा। साहिल से बेला का प्रश्न था, अगले साल तुम कहाँ पढ़ोगे? इसके बदले साहिल ने बेला से पूछता है, तुम कहाँ पढ़ोगी बेला? നിങ്ങൾ എവിടെയാണ്, മീൻസ് നീ എവിടെയാണ് പഠിക്കുക ബേല? इसके बदले बेला कहती है, मेरे पापा मुझे एक राजकीय कन्या पाठशाला में पढ़ाएंगे, और तुम कहाँ पढ़ोगे बेला? എന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് സ്കൂളിലേക്കാണ് എൻ്റെ പിതാവ് അയക്കുക എന്ന് സാഹിലിനോട് ബേല പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. മുമ്പ് എപ്പോഴോ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്നോട്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞതാവാം, മകളെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് സ്കൂളിലേക്കാണ് 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വിടുക എന്നുള്ള കാര്യം. ആ പറയുന്നതിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. ബേല ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടേക്ക് നമ്മുടെ സാഹിലിന് പ്രവേശനം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അതൊരു ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് സ്കൂളാണ്. അപ്പോൾ അവര് പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിന്റെ മേഖലയിൽ വേർപിരിയേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലേഖകൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മേരെ പാപ്പ കഹ രഹേ थे कि तुझे राजकीय कन्या पाठशाला में പഠായെങ്കിൽ अब तुम, അപ്പോൾ നീ എവിടെയാണ് പഠിക്കുക സാഹിൽ എന്നുള്ള ചോദ്യം ബേല മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കുന്നത്. മുझे अगले साल अजमेर भेज देंगे, എന്നെ അടുത്ത വർഷം അജ്മീറിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും. वहां एक हॉस्टल है, अजमेर के हॉस्टल में रहकर वहां के स्कूल में घर से दूर वहां अकेला रहूंगा. അജ്മീറിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് ഏകനായി കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടി വരും എന്ന് സാഹില് വളരെ ദുഃഖത്തോട് കൂടിയിട്ട് ബേലയോട് പറയുകയാണ്. देखिए, मुझे अगले साल
अजमेर भेज देंगे, भेजना मीन्स टू सेंड, अयക്കുക. वहाँ एक हॉस्टल है, अंग्रेजी शब्द है हॉस्टल. हॉस्टल है घर से दूर, വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ട്. वहाँ अकेला, അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക്, अकेला തനിച്ച്, alone, रहूंगा, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ അജ്മീറിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടും. ക്യോं സാഹിൽ, അതെന്താ സാഹിൽ അങ്ങനെ? പതാ നഹീ ക്യോं, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. तो यानी कि अब तुम फुलेरा में ही नहीं रहोगे, അപ്പോ നീ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫുലേരായിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണോ പറയുന്നത്? यानी अब तुम फुलेरा में ही नहीं रहोगे. കാരണം സാഹിലിനെ അജ്മീറിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം ഫുലേരായിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സാഹിലിന് കഴിയില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നുള്ള പഠനമാണ്. അപ്പൊ തീർത്തും ഫുലേരായോട് വിട പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് സാഹിൽ. അത് നമ്മുടെ സാഹിലിനെയും ബേലയെയും ഒത്തിരി നോമ്പരപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. ആ കാര്യമാണ് അവിടെ റിസൾട്ടിന് ശേഷം അവരുടെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും, കാരണം രണ്ടുപേരും 6ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനേക്കാൾ ഉപരി വലിയൊരു പ്രശ്നം അവരുടെ മുമ്പിൽ ഉടലെടുക്കുകയായിരുന്നു, വേർപിരിയണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സത്യം. तो यानी कि अब तुम फुलेरा में ही नहीं रहोगे, नहीं ഉണ്ടാവില്ല. तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड दिखाना, നിന്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് കാണട്ടെ. साहिल बेला का रिपोर्ट कार्ड देख रहा था. साहिल बेलയുടെ 5th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड 5वीं कक्षा से छठी में पास होने वाला वो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड देख रहा था. और बेला साहिल का, ഈ സമയം ബേല സാഹിലിന്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. आज आखिरी बारी वे एक दूसरे की कोई चीज को छू कर देख रहे थे. അങ്ങനെ അന്ന് അവസാനമായിട്ട് ആ രണ്ട് കുട്ടികളും, മീൻസ് हमारे बेला और साहिल, एक दूसरे की कोई चीज को छू कर देख रहे थे. ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് തൊട്ടു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മീൻസ് പിരിയണം എന്നുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യം അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ആ വേർപിരിയലിന്റെ വേദന ലേഖകൻ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ എടുത്തു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. साहिल बेला का रिपोर्ट कार्ड देख रहा था और बेला साहिल का आज आखिरी बारी मीन्स लास्ट टाइम, അവസാനമായിട്ട് वे एक दूसरे की कोई चीज को, चीज मीन्स वस्तु, साधനം, छू कर देख रहा था. छूना मीन्स टू टच, തൊടുക. तुम्हारी आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं बेला, എന്താ നിന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ണുനീർ പൊടിയുന്നത് ബേല? आज तुम्हारी आंख में आंसू क्यों, आंसू मीन्स കണ്ണുനീർ. मुझे क्या पता, എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയുക? बेला ने डबडबाई आंखों से हंसते हुए कहा. ഈറനണിഞ്ഞ കണ്ണുകളോടുകൂടെ ബേല സാഹിലിനോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. വേർപിരിയൽ അനിവാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അനിവാര്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ട വേളയിൽ ആ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ദുഃഖം അത് കണ്ണുനീർ തുള്ളികളായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ പൊടിഞ്ഞ കണ്ണുകൾ, ആ കണ്ണുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സാഹിൽ ബേലയോട് ചോദിക്കുന്നത്, തുമാരി ആംഖുമേ ആൻസു ക്യോ ആ രഹേ ഹൈ ബേല എന്ന്. അതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയുക? അതായത് അവൾ പോലും അറിയാതെയായിരുന്നു അവളുടെ ദുഃഖം കണ്ണില് കണ്ണുനീരായിക്കൊണ്ട് അണപൊട്ടി ഒഴുകിയിരുന്നത്. സാഹിൽ की आंखें भी वीर बहूटी की तरह लाल होने लगी थी. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും സാഹിലിന്റെ കണ്ണുകളും വീർ ബഹൂട്ടിയെ പോലെ ചുവന്ന നിറത്തിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അവനും
അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ തേങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവന് കരച്ചിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാഹിൽ की आंखें भी वीर बहूटी की तरह लाल होने लगी थी और उनमें बारिश की बूंदों सा पानी भर गया था. മഴക്കാലത്ത് മേഘങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന പോലെ അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലും കണ്ണുനീര് കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മീൻസ് ഏത് സമയത്തും ആ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീരിറ്റിട്ട് വീഴാവുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ബേല കാനയിലേക്ക് ഉടനെ ബേല പറഞ്ഞു, മേ ചിടാവു ആപ്തുമേ. കരയാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സാഹിലിന്റെ മുഖം അത് കണ്ടിട്ട് ബേല ചോദിക്കാണ്, മേം ചിടാവോ തുമേ, ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് കളിയാക്കിക്കോട്ടെ. രോനി സൂരത് സാഹില് കരയാൻ പോകുന്ന സാഹിൽ, രോനി സൂരത്ത് സാഹിൽ. लास्ट पैराग्राफ, बारिश आने में 1.5 महीना बाकी था. മഴക്കാലം വരാൻ ഇനിയും 1.5 മാസം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. डेढ़ मीन्स 1.5 1.5. लेकिन ये बारिशों से पहले की बारिश का एक दिन था. മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പേയുള്ള ഒരു മഴയുടെ ദിനമായിരുന്നു ഇന്ന്. അതായത് സ്കൂളിലെ റിസൾട്ട് എല്ലാം വന്നു, 5th നിന്ന് 6th പാസ്സായി എന്നുള്ള സന്തോഷം. എന്നാൽ ആ സന്തോഷത്തെ എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂൾ 5ാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ളൂ, പിരിയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്, രണ്ടുപേരും 2 സ്കൂളിലേക്കായിട്ട് പിരിയേണ്ടി വരുന്നു. ആ സൗഹൃദത്തിന് വിള്ളൽ വീഴാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എന്ന് കണ്ട സമയത്ത് ആ 2 കുട്ടികൾക്കും കരച്ചില്, സങ്കടം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഉള്ളു വല്ലാതെ നോവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആസമാനെ ഗഡായും കിരീതി, അങ്ങ് ആകാശത്തിൻ്റെ കാർമേഘങ്ങൾ എല്ലായിടത്തേക്കും പരന്ന് വ്യാപിച്ച് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആസമാൻ മീൻസ് സ്കൈ, ആകാശം, ആകാശ്. ധൂൽബരി തേസ് ഹവായും ചൽ രഹി തി, പൊടി നിറഞ്ഞ വേഗതയാർന്ന കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ധൂൽ മീൻസ് ഡസ്റ്റ്, പൊടിപടലം. ധൂൽബരി തേസ് ഹവായും ചൽ രഹി തി, പാനി ബർഷ് രഹാ താ, അങ്ങനെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. फुलेरा कस्बे की बादल छाई एक गली में 5वीं से 6वीं में चली गई एक लड़की जा रही थी. ഫുലേരയിലെ മേഘങ്ങൾ മൂടിക്കിടക്കുന്ന തെരുവിലൂടെ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും 6ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പാസ്സായ 5वीं से 6वीं में पास हो गई एक लड़की मीൻസ് ബേല ചലി ഗയി, അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. उसके भूरे बाल वीर बहूटियों के रंग के लाल रिबन से बंधे थे. അവളുടെ തവിട്ട് നിറത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുടിയിഴകള് വീർ ബഹൂട്ടിയുടെ നിറത്തിലുള്ള ചുവന്ന റിബൺ കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫുലേരയിൽ നിന്നും നല്ല ഒരു മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് എത്തിയൊരു മഴക്കാലം, ആ മഴയില് അങ്ങ് ആകാശത്തിൽ മുഴുവനും കാർമേഘങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫുലേരയിലെ ജംഗ്ഷൻ, ആ ഫുലേര ജംഗ്ഷനിന്റെ ഒരു റോഡിലൂടെ തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള മുടിയിഴകളിൽ വീർ ബഹൂട്ടിയുടെ നിറത്തിലുള്ള ചുവന്ന റിബൺ കൊണ്ട് കെട്ടിയ ഒരു പെൺകുട്ടി നടന്ന് അകലുന്നുണ്ടായിരുന്നു. दूसरी दिशा को നേരെ എതിർ ദിശയിലേക്കായി जाती एक गली में 5वीं से 6वीं में गया एक 11 साल का लड़का जा रहा था. 5ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും 6ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പാസ്സായ ഒരു ആൺകുട്ടിയും നടന്നു നീങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 5वीं से 6वीं में पास हो गए एक लड़का, उसका नाम है साहिल. वो दूसरी दिशा में जा रहा था. इसकी पिंडली में वीर बहूटी के रंग का 1 इंच लंबा चोट का निशान था.
उसकी पिंगली में അവന്റെ കാൽമുട്ടിന് കീഴെ ആയിക്കൊണ്ട് ബീർ ബഹൂട്ടി കെ രംഗ് കാ സാ एक इंच ലംബ ബീർ ബഹൂട്ടിയുടെ നിറത്തിലുള്ള 1 ഇഞ്ച് ആഴത്തിലുള്ള മുറിവിന്റെ, അതായത് മുമ്പേ ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം അങ്ങ് नीम के पेड़ पर झूमते समय उसके स्टूल टूट पड़ा और स्टूल के एक कीला पिंगली में लग गई थी। उसका निशान, एक इंच लंबा चोट का निशान उस लड़के के मीन्स साहिल के पिंगली में देख सके। നമ്മുടെ പാഠം അവിടെ അവസാനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ 2 ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് വേർപിരിയുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആ ലെസൺ പ്രഭാത്ജി ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ള കുറച്ച് വർക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമുക്കൊന്ന് അതിലേക്ക് നോക്കാം. इस भाग में आए नए नए शब्द कौन कौन सा है और उन शब्दों का अर्थ क्या है. राजकीय कन्या पाठशाला गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल अगले साल नेक्स्ट ईयर അടുത്ത വർഷം. अगले का ऑपोजिट शब्द है पिछले. अगले साल नेक्स्ट ईयर, पिछले साल लास्ट ईयर. बेचना टू संडे അയക്കുക. अकेला रहना टू स्टे अलोन തനിച്ചിരിക്കുക ഒറ്റയ്ക്കാവുക. पता नहीं डोंट नो അറിയാൻ പാടില്ല അറിയില്ല. ആഖിരി ബാരി ലാസ്റ്റ് ടൈം. ചൂന ടു ടച്ച് തൊടുക തൊട്ട് നോക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരും. ആൻസു ആൻസു മീൻസ് ടിയേഴ്സ് കണ്ണുനീർ. ഈറനണിഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ. ഷിദാന ടു ടീസ്. ഡേഡ് 1.5. ആസ്മാൻ സ്കൈ. ധൂൽബരി തേസ് ഹവായിൽ സ്പീഡി ആൻഡ് ഡസ്റ്റി വിൻസ്. പൊടിപടലം നിറഞ്ഞ വേഗതയാർന്ന കാറ്റ്. ഭൂരെ ബാൽ ബ്രൗൺ ഹെയർ തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള മുടി. ചോട്ട് കാ നിശാൻ വൂണ്ട് സ്കാർ മുറിവിന്റെ അടയാളം. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന പുതിയ പദങ്ങളും അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളും. നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതണം, കൃത്യമായിട്ടും പഠിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റു തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അതിലേക്ക് നോക്കാം. हमारे प्रश्न पत्र में 4 अंक का इस तरह का एक प्रश्न भी देख सके. सही मिलान करे. सही मिलान करे. मैच द फॉलोइंग. ചേരുംപടി ചേർക്കുക. ഇവിടെ 2 കോളം ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. कॉलम ए है, देन कॉलम बी या कॉलम आ, कॉलम आ. इस प्रकार 2 कॉलम देख सके. देखिए, मेघों से भरा था, तुमने कुछ सुना बेला, बच्चे कांपते थे, सिर पर सफेद पट्टी. രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ पहली गंडी लग गई है, सुरेंद्र माट साहब से सुल्ताना डाकू सारा आकाश. तो मेघों से भरा था, इसका सही उत्तर नहीं है. पहली गंडी लग गई, तो इसका सही उत्तर कौन सा है? यहाँ होगा इसका सही उत्तर. देखिए, मेघों से भरा था. मेघों से भरा था का इससे जोड़ने वाला सही वाक्य सारा आकाश. मेघों से भरा था सारा आकाश. മേഘങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു ആകാശം മുഴുക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആകാശം മുഴുക്കെ മേഘങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു മീൻസ് सारा आसमान या सारा आकाश मेघों से भरा था. तो इसका सही उत्तर यह है.
ഈ ആൻസർ നമ്മൾ ഇതിനെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ നേരെയുള്ള കോളത്തിൽ എഴുതുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. Then दूसरा है तुमने कुछ सुना बेला. तुमने कुछ सुना बेला. നീ വല്ലതും കേട്ടോ ബേല. എന്തായിരുന്നു ആ കുട്ടികൾ കേട്ടിരുന്നത്? പഹലി ഗണ്ടി ലഗ് ഗയി ഹെ. ഫസ്റ്റ് ബെൽ അടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഈ കോളത്തിൽ എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് ആൻസർ പഹലി ഗണ്ടി ലഗ് ഗയി ഹെ അതായിരുന്നു. Then third one ബച്ചേ കാംതേ थे. ബച്ചേ കാംതേ थे. കുട്ടികൾക്ക് പേടിയായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് പേടിയായിരുന്നു. ആരെയായിരുന്നു? സുരേന്ദർ മാട്ട് സാബ് സേ. അവരുടെ കണക്ക് അധ്യാപകനായിരുന്ന സുരേന്ദർ മാട്ട് സാബിനെയായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് പേടിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോളത്തിന് നേരെ ഈ സെന്റൻസ് ആണ് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത്. Then last one സിർ പർ സഫേദ് പട്ടി. സിർ പർ സഫേദ് പട്ടി. തലയില് വെള്ള ബാൻഡേജ്. അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് അവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ബേലയെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സുൽത്താന ഡാക്കു. ഇവിടെ സുൽത്താന ഡാക്കു എന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത് അടുത്ത ആൻസർ ആയിട്ട് ഈ കോളത്തിലേക്ക് ഈ സുൽത്താന ഡാക്കു എന്നുള്ളതാണ് എഴുതേണ്ടത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഈ ഫസ്റ്റ് കോളം അത് അവിടെ പെർമനന്റ് കോളമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ വരുന്നത് ആദ്യ കോളത്തിലെ ഓരോരോ സെന്റൻസിനോടും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ വാക്യം അതെടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ചേർക്കുക. അതിനാണ് ഇവിടെ സഹി മിലാൻ കരേം എന്നവർ പറയുന്നത്. 4 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിട്ടാണ് നമുക്കിത് വരുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് കഥ പരിപൂർണമായിട്ടും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവില്ല. കൃത്യമായിട്ട് നല്ല ടെക്സ്റ്റ് വായന ഇത് മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം. കൃത്യമായിട്ട് കഥ അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ആൻസർ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതണം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും കോളം വരയ്ക്കുക. കോളം വരച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ നേരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ മേഘോ സെ ബരാത്ത സാര ആകാശ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. അപ്രകാരം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ആൻസർ വേറെ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തണം. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഏരോ മാർക്ക് ഇട്ട് വെക്കരുത്. ഞാനിവിടെ ബോർഡിൽ മായ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഏരോ മാർക്ക് ഇട്ട് തന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ആൻസർ വേറെ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം. കൂടാതെ പേജ് നമ്പർ 12 ഇപ്രകാരം ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പേജ് നമ്പർ 12 ഇപ്രകാരം ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ അതൊരു ഹോംവർക്കായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഈ ചോദ്യം പേജ് നമ്പർ 12 അവിടെ 2 കോളം. फर्स्ट कॉलम साहिल की आंखें चलती बीर बहुटियाम साहिल के आंसू साहिल की चोट. देन सेकंड कॉलम चलती फिरती गूंद की प्यारी प्यारी बूंदे बीर बहुटी की तरह लाल बीर बहुटी का रंग बारिश की बूंदे. കൃത്യമായിട്ട് അത് ചോദ്യം എഴുതിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യണം. എനിക്ക് അയച്ചു തരണം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറിൽ. ഇത് ഒരു ഹോംവർക്കായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പ് തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഡയറി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വാർത്താലാപ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പട്കഥ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ക്ലാസ്സിന് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ തരുന്നതാണ്. ആജ് കാ ക്ലാസ് ഹം യഹാ ഖത്ം കരേ. ഞാൻ അതിന് മുമ്പേ ഹോംവർക്കായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പട്കഥ, ഡയറി, കോൺവെർസേഷൻ ഇവിടെയെല്ലാം തന്നെ ശരിയായ ഉത്തരം ഈ ക്ലിപ്പിംഗ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനമായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. ആ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും പകർത്തണം. എല്ലാവരുടെയും നോട്ട്ബുക്കിൽ അത് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ കൂടാതെ ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് വരാം. ഇനി നമുക്ക് വരാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച്. ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചിലപ്പോൾ സുരേന്ദർ മാട്ട് സാഹിബിനെ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബേല, അല്ലെങ്കിൽ സാഹിൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നമ്മളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.
അതിനുള്ള ഉത്തരവും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ചെറിയ ചെറിയ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ടൈപ്പ് ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിപ്പിംഗ്സിൽ അയച്ചു തരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ആദ്യ ലെസൺ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. കൃത്യമായിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക, മീനിങ്സ് പഠിക്കുക, അതിനുശേഷം ആവർത്തിച്ചുള്ള വായന, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ല വായന നിങ്ങൾ നടത്തണം. ഓക്കെ.